lesson we discuss school and hospital and fire station, police station, etc. Right? Yes. Today we discuss about my school. My school is also one of our neighborhood. Yes? Yes. So what is a school? What is school, children? What is school? Why we are going to school? స్కూల్ అంటే ఏంటి నాన్న? ఎందుకు వెళ్తున్నాం మనం స్కూల్కు? ఓకే, ఈరోజు మనం దాని గురించి డిస్కస్ చేద్దాం. ఓకే చిల్డ్రన్, EVS today our topic is my school. What is our topic, Nana? My school. Okay, today our topic is my school. Today we discuss about my school. Yes, what is a school? A school is a place where learning and teaching. A school is a place where learning and teaching. So, school అనే చోట ఏం జరుగుతుంది? టీచింగ్ అండ్ లెర్నింగ్. టీచింగ్ మీన్స్ మేము టీచింగ్ చేస్తూ ఉంటాం కదా, చెప్తూ ఉంటాం కదా. టీచింగ్ అండ్ ఆల్సో లెర్నింగ్. మీరు నేర్చుకుంటారు కదా, మేము చెప్పిన లెసన్స్ కానివ్వండి, మ్యాథ్స్ కానివ్వండి, ఏదైనా కానివ్వండి, మేము చెప్పిన మీరు విని నేర్చుకుంటున్నారు కదా. ఎస్, సో ఏ స్కూల్ ఈజ్ ఏ ప్లేస్ వేర్ టీచింగ్ అండ్ లెర్నింగ్ గోయింగ్. సో ఎక్కడైతే టీచింగ్ చేయడం, పాఠాలు చెప్పడం, అలాగే అది విని నేర్చుకోవడం, చదువుకోవడం జరుగుతుందో ఆ ప్లేస్ని వి కాల్ స్కూల్. ఓకే, పేజ్ నెంబర్ 71 చిల్డ్రన్. School is one of the important services in the neighborhood. A school is a place where we go to learn, play and make friends. So, school is one of the important services in the neighborhood. So, school అనేది కూడా మనకి సర్వీస్ చేస్తూ ఉంది కదా. స్కూల్ ఆల్సో వన్ ఆఫ్ అవర్ నైబర్హుడ్. స్కూల్ అనేది కూడా మన నైబర్హుడ్లో వన్ ఆఫ్ ద పార్ట్. సో ఇట్ ఆల్సో సర్వీసెస్. ఇది కూడా మనకి సర్వీస్ చేస్తుంది కదా. ఎలా, ఏం సర్వీస్ చేస్తుంది అంటారా? మేము వచ్చి లెసన్స్ చెప్తున్నాం కదా. స్కూల్ ఉంది కాబట్టి, మేనేజ్మెంట్ స్కూల్ ఉంది కాబట్టి మేము చెప్పే లెసన్స్ మీరు వింటున్నారు కదా. దిస్ ఈజ్ వన్ ఆఫ్ ద సర్వీస్. సో అలా అది కూడా ఒక సర్వీస్ అనమాట. సో శాలరీస్ తీసుకుంటున్నాం కదా, అఫ్ కోర్స్ శాలరీస్ తీసుకుంటున్నాం, కానీ చెప్తున్నాం కదా అది సర్వీసే కదా. డాక్టర్స్ ఉన్నారు, ఇంజనీర్స్ ఉన్నారు, అలాగే డాక్టర్స్ సర్వీస్ చేస్తున్నారు కదా, కానీ వాళ్ళు ఏమైనా ఫ్రీగా చేస్తున్నారా? వాళ్ళు సర్వీస్ చేసిన దానికి కొంత అమౌంట్ అనేది కలెక్ట్ చేస్తున్నారు కదా. లైక్ దిస్ అనమాట. సో ఏ స్కూల్ ఈజ్ ఏ ప్లేస్ వేర్ గోయింగ్ టు టీచింగ్ అండ్ లెర్నింగ్. ఎక్కడైతే లెర్నింగ్ అండ్ టీచింగ్ అనేది, లెర్నింగ్ అనేది జరుగుతుందో ఆ ప్లేస్ని స్కూల్ అంటాం. అండ్ స్కూల్ ఈజ్ వన్ ఆఫ్ ద అవర్ నైబర్హుడ్. స్కూల్ అనేది ఒక మన నైబర్హుడ్ సర్వీసెస్లో అదొకటి అండ్ ఇంపార్టెంట్ అనేది, చాలా ఇంపార్టెంట్. స్కూల్ ఎడ్యుకేషన్ అనేది ఇంపార్టెంటే కదా నాన్న. ఎడ్యుకేషన్ ఈజ్ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ ఇన్ ఎవ్రీ వన్ లైఫ్. ప్రతి ఒక్కరి జీవితంలో చదువు అనేది ఉండాలన్నమాట. సో ఇఫ్ యు ఆర్ అన్ఎడ్యుకేటెడ్, మనం ఒకవేళ చదువుకొని వాళ్ళము, మనం అన్ఎడ్యుకేటెడ్ పీపుల్ అయితే మనకి జ్ఞానం అనేది ఉండదన్నమాట. ఓకే, we wear uniform so that we all look the same. We learn about the world around us. We make friends in school and also share our things with them. Principal is the head of the school. She looks after all the activities in the school. Teachers teach in the classrooms. The classroom has a blackboard, a digital board and tables and chairs for children. School prayers and functions are conducted in the auditorium. Staff room is the place where teachers plan and discuss about subjects and activities. We have a big playground where we have many playing
equipment like slides, swings, jungle gym, playing bars, seesaw, etc. Storybooks, magazines and newspapers are available in the school library. We eat food in the canteen. Restrooms are also provided in the school for sick children. Experiments are conducted in the science laboratory. We learn art and craft work in the activity room. We learn and do computer activities in the computer lab. We learn music in the music room. We practice dance in the dance room. Okay children, next. Does and doesn't in the school. Always be on time and be regular to school. Do not scribble on the walls. Do not shout. Form a queue whenever required. Do not litter. Play with your friends. Do not fight. Wish all the teachers, principal, ayahs and the security guards of the school be happy and keep smiling. Okay. We wear uniforms so that we all look the same. So first of all, we wear uniform. We wear uniform. Why? We all are look same. We all are look equal. Okay? First మనం ఏం చేస్తాం స్కూల్కి ఎలా వస్తాం మనం? We wear uniform. యూనిఫామ్ వేసుకొని వస్తాం కదా. Why we wear uniform? మనం యూనిఫామ్ ఎందుకు వేసుకుంటాం? We all are same and we all are equal. మన అందరము సమానమే, మనం అందరము ఒక్కటే అని కనపడడానికి అని తెలిసేదానికి we wear uniform. సో మనలో కొందరు పూర్ పీపుల్ ఉంటారు, కొందరు రిచ్ పీపుల్ ఉంటారు కదా. సో పూర్ పీపుల్ ఏం చేస్తారు, వేసుకున్న డ్రెస్ని మళ్ళీ 2 డేస్కి ఒకసారి అలా వేసుకుంటారు. కానీ రిచ్ పీపుల్ ఈరోజు వేసుకున్న డ్రెస్ మళ్ళీ ఒక 1 మంత్ 2 మంత్స్ వేసుకోరనమాట. సో అలాంటి ఇంబ్యాలెన్స్ లేకుండా, అలా తేడాలు లేకుండా ఉండడం కోసం మనం ఏం చేస్తున్నాం, we wear uniform. Why? We all are look same. We all are look equal. మనందరము ఒకటే, మనమందరము సమానమే అని తెలపడం కోసం మనం ఏం చేస్తున్నాం, యూనిఫామ్ అనే దాన్ని వేసుకుంటున్నాం అనమాట. సో మనకు కూడా ఉంది కదా యూనిఫామ్. ఈవెన్ టీచర్స్ ఆల్సో వేర్ యూనిఫామ్ శారీ కదా, టీచర్స్కి కూడా యూనిఫామ్ శారీ ఉంది కదా. ఎస్. నెక్స్ట్, we learn about the world around us. సో స్కూల్కి రాగానే మనం ఏం చేస్తున్నాం, ప్రేయర్ అయిపోతుంది, ప్రేయర్ చేస్తాం, ప్రేయర్ అయిపోగానే క్లాస్ రూమ్లోకి వస్తామన్నమాట. సో we learn around our world. సో మన చుట్టూ ఉన్న ప్రపంచంలో, అరౌండ్ అవర్ వరల్డ్ మన చుట్టూ ఉన్న ప్రపంచంలో ఏం జరుగుతుంది అనేది మనం తెలుసుకుంటున్నాం అన్నమాట. ఓకే చిల్డ్రన్. నెక్స్ట్, we make friends in school and also share our things with them. So where we make friends? Where children? Where we make friends? We make friends in the school. We make friends in the school and we share our things with them. సో మనం స్కూల్లో ఫ్రెండ్స్ని తయారు చేసుకుంటాం, అంటే ఫ్రెండ్స్ని వెతుక్కుంటున్నామంట. మనకు కొత్త ఫ్రెండ్స్ స్కూల్లోనే కదా ఉంటారు. మీ హౌస్ దగ్గర ఉంటే 1 or 2 మెంబర్స్ ఉంటారు, అంతేగాని స్కూల్లో అయితే క్లాస్ మొత్తం ఫ్రెండ్సే కదా. ఎవరో బెస్ట్ ఫ్రెండ్స్ అనేవాళ్ళు 1 or 2 మెంబర్స్ ఉంటారు, కానీ మన క్లాస్ మొత్తం ఫ్రెండ్సే కదా. సో మన థింగ్స్ని వాళ్ళతో షేర్ చేసుకుంటున్నాం కదా. మీ ఫాదర్ కొత్త డ్రెస్ తీసుకొచ్చారనుకోండి, మార్నింగ్ స్కూల్కి రాగానే, మా ఫాదర్ నా కోసం కొత్త డ్రెస్ తెచ్చారు, మా మదర్ నా కోసం కొత్త డ్రెస్ తెచ్చారు, మా మమ్మీ నాకు ఇలాంటి స్నాక్స్ చేసి పెట్టింది, మా మమ్మీ నన్ను అది చేసింది, మాకు నా మమ్మీ ఇది చేసిందని మీ ఫ్రెండ్స్తో షేర్ చేసుకుంటారు కదా. సే ఎస్ ఆర్ నో? ఎస్, షేర్ చేసుకుంటారనమాట. సో వీ మేక్ ఫ్రెండ్స్ ఇన్ ద స్కూల్ అండ్ ఆల్సో వీ షేర్ అవర్ థింగ్స్ విత్ అవర్ ఫ్రెండ్స్ కదా. ఎస్. Principal is the head of the school, head of a school. So who is the head of the school, children? Who is head of the school? Principal ma'am is head of our school. Mana school ki head evaru? Principal ma'am. So any school, a principal is head of that school. ఏ స్కూల్ కైనా సరే ఒక ప్రిన్సిపల్ అనేవాళ్ళు ఆ స్కూల్కి హెడ్ అనమాట. సో ప్రిన్సిపల్ మ్యామ్ ఈజ్ హెడ్ ఆఫ్ అవర్ స్కూల్. వాట్ ప్రిన్సిపల్ మ్యామ్ డూయింగ్? She looks after all the activities in the school.
సో ప్రిన్సిపల్ మ్యామ్ ఏం చేస్తారు? ప్రిన్సిపల్ మ్యామ్ రాగానే ఫస్ట్ క్లాస్లో ఏం చేస్తున్నారు, సెకండ్ క్లాస్లో ఏం చేస్తున్నారు, నర్సరీ యూకేజీలో ఏం చేస్తున్నారు, ఎల్కేజీ వాళ్ళు ఏం చేస్తున్నారు, ఇంకా హైయర్ సెక్షన్కి వెళ్ళి పైన ఏం చేస్తున్నారు, గ్రౌండ్లో ఎవరున్నారు, ఓకే యాక్టివిటీ రూమ్లో ఎవరున్నారు, ల్యాబ్లో ఎవరున్నారని వీటన్నింటినీ ఎవరు అబ్జర్వ్ చేస్తారు? హూ అబ్జర్వ్ చిల్డ్రన్? ప్రిన్సిపల్ మ్యామ్. సో ప్రిన్సిపల్ ఈజ్ ద హెడ్ ఆఫ్ ద స్కూల్ అండ్ షీ అబ్జర్వ్స్ ఆల్ యాక్టివిటీస్ ఇన్ ద స్కూల్. సో స్కూల్ క్యాంపస్లో ఏం జరుగుతుంది అనేది ప్రతి ఒక్కటి ఎవరు అబ్జర్వ్ చేస్తారు? ప్రిన్సిపల్ మ్యామ్ అబ్జర్వ్ చేస్తారనమాట. టీచర్స్ టీచ్ ఇన్ ద క్లాస్ రూమ్. ఓకే, హూ టీచర్స్ యూ చిల్డ్రన్? మీకు లెసన్స్ ఎవరు టీచ్ చేస్తారు? టీచర్స్. ఎక్కడ టీచ్ చేస్తారు? గ్రౌండ్లోనా, రోడ్ మీద, ఎక్కడ? ఆఫీస్ రూమ్లోనా? నో, టీచర్స్ టీచ్ ఇన్ ద క్లాస్ రూమ్. సో టీచర్స్ ఎక్కడ టీచ్ చేస్తారు లెసన్స్? క్లాస్ రూమ్లో టీచర్స్ లెసన్స్ని టీచ్ చేస్తారనమాట. సో టీచర్స్ టీచ్ లెసన్స్ ఇన్ ద క్లాస్ రూమ్. సో లెసన్స్ చెప్పాలన్నా, మిమ్మల్ని ఏమైనా క్వశ్చన్ అండ్ ఆన్సర్స్ అడగాలన్నా, ఎగ్జామ్ కండక్ట్ చేయాలన్నా ఇవంతా ఎక్కడ చెప్తే జరుగుతుంది? ఇన్ ద క్లాస్ రూమ్. ఓకే, ద క్లాస్ రూమ్ హ్యాస్ ఎ బ్లాక్ బోర్డ్, ఎ డిజిటల్ బోర్డ్ and tables and chairs for children. So a classroom has a blackboard. Blackboard undi kada? A classroom has a blackboard and a digital board. So we have a digital board in digital lab. పైన ఉంది కదా మనకి కంప్యూటర్ ల్యాబ్లో డిజిటల్ ల్యాబ్ ఉంది కదా, డిజిటల్ సిస్టమ్ ఉంది కదా మనకి. సో క్లాస్ రూమ్లో లేదు, మనకి పైన ఉందన్నమాట. సో ఈ క్లాస్ రూమ్ హ్యాస్ ఎ బ్లాక్ బోర్డ్ అండ్ చైర్స్, టేబుల్స్ ఫర్ చిల్డ్రన్ అండ్ డిజిటల్ బోర్డ్ ఆల్సో. సో ఒక క్లాస్ రూమ్లో ఏముంటాయి? ప్రతి ఒక్క క్లాస్ రూమ్లో చైర్స్ ఉంటాయి, టేబుల్స్ ఉంటాయి. వై? చిల్డ్రన్ కూర్చునేదానికి, పిల్లలు కూర్చునేదానికి. అండ్ వీ హ్యావ్ ఏ బ్లాక్ బోర్డ్. మనకు ఒక బ్లాక్ బోర్డ్ అనేది కూడా ఉంటుంది కదా. ఎస్, స్కూల్ ప్రేయర్స్ అండ్ ఫంక్షన్స్ ఆర్ కండక్టెడ్ ఇన్ ద ఆడిటోరియం. సో ఆడిటోరియం ఈజ్ లైక్ ఏ ఫంక్షన్ హాల్ చిల్డ్రన్. ఆడిటోరియం అంటే ఒక పెద్దది అనమాట, పెద్ద రూమ్, ఫంక్షన్ హాల్ లాగా ఉంటుంది. దానిలో ప్రేయర్స్ అండ్ స్కూల్ ఫంక్షన్స్ అనేవి ఆ ఆడిటోరియంలో జరుగుతాయి అన్నమాట. సో మనము ప్రేయర్ ఎక్కడ చేస్తున్నాం? మన గ్రౌండ్లో చేస్తున్నాం అనమాట. బాగా మార్నింగే చల్లగా ఉంటుంది కదా క్లైమేట్. సో అలాంటి క్లైమేట్కి నుంచి మనం చేస్తున్నాం అనమాట. అలాగే ఫంక్షన్స్ వస్తే మనం కూడా ఫంక్షన్స్ వచ్చినప్పుడు ఆడిటోరియం లాగా ఒకటి రెడీ చేసుకుంటున్నాం కదా. సో ద స్కూల్ ఫంక్షన్స్ అండ్ ప్రేయర్స్ ఆర్ కండక్టెడ్ ఇన్ ఆడిటోరియం. ఆడిటోరియం అంటే లైక్ ఏ ఫంక్షన్ హాల్. చూస్తుంటారు కదా, మ్యారేజెస్ కానివ్వండి, ఏవైనా ఫంక్షన్స్ అనేవి ఒక ఫంక్షన్ హాల్లో జరుగుతుంటాయి కదా, లైక్ దిస్ ఆర్ లైక్ అలా ఉంటుందన్నమాట. ఓకే, స్టాఫ్ రూమ్ ఈజ్ ద ప్లేస్ వేర్ టీచర్స్ ప్లాన్ అండ్ డిస్కస్ అబౌట్ సబ్జెక్ట్స్ అండ్ యాక్టివిటీస్. సో ఇన్ ఎవ్రీ స్కూల్, ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ స్కూల్ హ్యాస్ ఏ staff room. What is staff room? Staff room means all the teachers meet in a staff room and they discuss about how we teach the lessons. What is our activity? ఏ యాక్టివిటీ ఇవ్వాలి, మనము లెసన్స్ ఎలా టీచ్ చేయాలి, ఎగ్జామ్కి ఎలాంటి క్వశ్చన్స్ ఇవ్వాలి, చిల్డ్రన్ని ఎలా మౌల్డప్ చేయాలి అని వీటి గురించి డిస్కస్ చేస్తూ టీచర్స్ అందరూ ఒక రూమ్లో ఉంటారు కదా, ఆ రూమ్ని స్టాఫ్ రూమ్. టీచర్స్ అందరూ ఉన్నటువంటి రూమ్ని స్టాఫ్ రూమ్ అంటారు. ఆ రూమ్లో టీచర్స్ ఏం చేస్తారు? లెసన్ ప్లానింగ్ చేసుకుంటారు అనమాట. ఏ లెసన్ ఎప్పుడు చెప్పాలి, ఈ లెసన్కి సంబంధించి ఎలాంటి క్వశ్చన్స్ ఇవ్వాలి పిల్లలకి. సో లైక్ దిస్ చిల్డ్రన్. ఓకే, వీ హ్యావ్ ఎ బిగ్ ప్లే గ్రౌండ్ వేర్ వీ హ్యావ్ మెనీ ప్లేయింగ్ ఎక్విప్మెంట్ లైక్ స్లైడ్స్, స్వింగ్స్, జంగిల్ జేమ్, ప్లేయింగ్ బార్స్, సీసా ఎక్సెట్రా. సో వీ హ్యావ్ ఏ బిగ్ ప్లే గ్రౌండ్. మనకి కూడా పెద్ద ప్లే గ్రౌండ్ ఉంది కదా, గ్రౌండ్ ఉంది కదా. సో ఆ గ్రౌండ్లోకి వెళ్ళి మీరు ఏం చేస్తారు? ఆడుకుంటారు. వీ హ్యావ్ ప్లేయింగ్ ఎక్విప్మెంట్. మన దగ్గర కూడా ప్లే థింగ్స్ ఉన్నాయి కదా, ఆట వస్తువులు ఉన్నాయి కదా, ప్లే థింగ్స్. బ్యాట్, బాల్ ఉంది, స్వింగ్ ఉంది అండ్ సీసా మీన్స్ జారుతారు కదా మీరు పైకెక్కి దాని మీద నుంచి. సో అదనమాట. సో ఇంకా ఉయ్యాలలు ఉన్నాయి. ఇంకా ఏమున్నాయి? స్వింగ్, రోప్తో మీరు ఆడతారు కదా తాడాట, స్కిప్పింగ్, అలాంటి ఎక్విప్మెంట్ ఉంది కదా. సో వీ హ్యావ్ ఎక్విప్మెంట్, వీ హ్యావ్ ప్లే థింగ్స్ అండ్ యూ హ్యావ్ గో టు ప్లే గ్రౌండ్ అండ్ యు ఆర్ ప్లేయింగ్. మీరు గ్రౌండ్కి వెళ్తారు, ఆడుకుంటారు. వీ హ్యావ్ ఏ బిగ్ ప్లే గ్రౌండ్. మనకు ఒక పెద్ద ప్లే గ్రౌండ్ ఉంది కదా. ఎస్,
We have a big playground where we have many playing equipment like slides, swings, jungle gym, playing bars, seesaw, etc. సో ఎక్కడైతే సీసా, జంగిల్ జిమ్ అండ్ ప్లేయింగ్ ఎక్విప్మెంట్ అంతా ఉంటుందో అలాంటి ఒక పెద్ద ప్లే గ్రౌండ్ అనేది మనకు కూడా ఉంది కదా. మన ప్లే గ్రౌండ్లో కూడా ఉన్నాయి కదా ఇవన్నీ. ఎస్, వీ హ్యావ్. నెక్స్ట్, స్టోరీ బుక్స్, మ్యాగజైన్స్ అండ్ న్యూస్ పేపర్స్ ఆర్ అవైలబుల్ ఇన్ ద స్కూల్ లైబ్రరీ. సో వీ హ్యావ్ ఏ స్కూల్ లైబ్రరీ ఉంది కదండి మనకు కూడా ఒక స్కూల్ లైబ్రరీ. వీ హ్యావ్ ఏ స్కూల్ లైబ్రరీ. ఇఫ్ వీ బ్రింగ్ ఏ బుక్ అండ్ వీ రిటర్న్ ఇట్ 1 week, ఆఫ్టర్ 1 week. సో మనకు ఒక స్కూల్ లైబ్రరీ అనేది ఉంది. ఆ స్కూల్ లైబ్రరీకి వెళ్ళి మనకి అవసరమైన మ్యాగజైన్ కానివ్వండి, స్టోరీ బుక్స్ కానివ్వండి, మీకు పిల్లలకి అవసరమైనటువంటి బాలభారతి, చందమామ కథలు, లైక్ ఇలా మారల్ స్టోరీస్కి సంబంధించినటువంటి బుక్స్ కూడా అవైలబుల్గా ఉన్నాయి. ఎక్కడ? ఏంటి? స్కూల్ లైబ్రరీలో ఉన్నాయి. సో అవి మీరు ఈరోజు తీసుకున్నారనుకోండి, మళ్ళీ నెక్స్ట్ వీక్ సేమ్ దిస్ డేనే మీరు రిటర్న్ ఇచ్చేయాలన్నమాట. సో మీరు స్కూల్ లైబ్రరీ నుంచి ఒక బుక్ తీసుకున్నారంటే దాన్ని మీరు 1 week వరకు యూజ్ చేసుకోవచ్చు అనమాట. స్టోరీ బుక్స్, మ్యాగజైన్స్ అండ్ న్యూస్ పేపర్స్ ఆర్ అవైలబుల్ ఇన్ ద స్కూల్ లైబ్రరీ. సో మన స్కూల్ లైబ్రరీలో స్టోరీ బుక్స్ మాత్రమే కాదు, మ్యాగజైన్స్ మాత్రమే కాదు, వీ హ్యావ్ డిక్షనరీస్ ఉన్నాయి, ఇంకా మారల్ స్టోరీ బుక్స్ ఉన్నాయి, లైక్ ఇలా చాలా బుక్స్ ఉన్నాయన్నమాట మన స్కూల్ లైబ్రరీలో. ఓకే, we eat food in the canteen. So we don't have a canteen, children, but colleges have a canteen. కాలేజెస్లో ఉంటుంది మోస్ట్లీ క్యాంటీన్స్ అనేవి, స్కూల్లో ఉండవు. సో వీ హ్యావ్ పిల్లలు ఎక్కడ ఫుడ్ తింటారు? మనమైతే మన క్లాస్ రూమ్లో తింటున్నాము. పిల్లలు ఎక్కడ ఫుడ్ తింటారు? యాక్చువల్గా అయితే క్యాంటీన్ అని ఒక లైక్ హోటల్ లాగా ఉంటుంది అనమాట. క్యాంటీన్ అంటే హోటల్ లాగా ఉంటుంది, అంటే మనం అక్కడ డబ్బులు ఇచ్చి ఫుడ్ తింటాము. కానీ ఈ క్యాంటీన్లో మనం అలా ఏముండదు. మనం బాక్సులు తెచ్చుకుంటాం కదా, వీ హ్యావ్ లంచ్ బాక్స్. సో మనం తెచ్చుకున్నటువంటి లంచ్ బాక్స్ కానివ్వండి, టిఫిన్ బాక్స్ కానివ్వండి, వాట్ ఎవర్ ఇట్ మే బి, వి ఈట్ ఫుడ్ ఇన్ ద స్కూల్ క్యాంటీన్. మనం ఫుడ్ ఎక్కడ తింటాం? స్కూల్ క్యాంటీన్లో తింటారనమాట. రెస్ట్ రూమ్స్ ఆర్ ఆల్సో ప్రొవైడెడ్ ఇన్ ద స్కూల్ ఫర్ సిక్ చిల్డ్రన్. సో ఇఫ్ యూ ఫీల్ సిక్, మీకు ఏదైనా హెల్త్ బాగాలేదు, యూ ఫీల్ ఫీవర్ ఆర్ యూ ఫీల్ హెడేక్, నీకు హెడేక్గా ఉంది, ఫీవర్గా ఉంది, లేదంటే స్టమక్ పెయిన్ సంథింగ్ ఏదో వచ్చిందనుకోండి, యూ హ్యావ్ ఎనీ ప్రాబ్లమ్, నీకు ఏదైనా ప్రాబ్లం ఉండి నువ్వు సిక్ బాధగా ఫీల్ అవుతున్నావు, లేదంటే కొంచెం అనారోగ్యంగా ఫీల్ అవుతున్నావు అనుకో, అప్పుడు వాట్ వీఆర్ డూయింగ్, యూ గో ఫర్ ఆఫీస్ రూమ్ అండ్ యూ టేక్ మెడిసిన్. నువ్వు మనం ఆఫీస్ రూమ్లోకి వెళ్తాం కదా, తీసుకెళ్తారు కదా క్లాస్ టీచర్ మిమ్మల్ని ఆఫీస్ రూమ్లోకి తీసుకెళ్ళి మీ హెడేక్గా ఉంటే ఏదైనా సిరప్ వేయడం కానీ, లేదంటే ట్యాబ్లెట్ ఇవ్వడం కానీ, లేదంటే మీ పేరెంట్స్కి కాల్ చేయడం కానీ చేస్తాం కదా. మీ పేరెంట్స్ వచ్చే వరకు వేర్ యూ లీవ్, మీరు ఎక్కడుంటారు? యూ లీవ్ ఇన్ రెస్ట్ రూమ్. సో లైక్ ఆఫీస్ రూమ్లోనే చిన్న మిమ్మల్ని ఒక చోట పడుకోబెడతారు కదా, లైక్ అలా ఒక రూమ్ అనేది ఉంటుందన్నమాట, రెస్ట్ రూమ్ అనేది ఉంటుంది. మీరు చిన్నపిల్లలు కాబట్టి ఒక్కరు ఉండలేరని చెప్పేసి మేడం దగ్గర ఉంచుతున్నారనమాట. ఓకే, సో ఇన్ ఏ స్కూల్ రెస్ట్ రూమ్ ఆర్ ఆల్సో ప్రొవైడెడ్ ఇన్ ద స్కూల్ ఫర్ సిక్ చిల్డ్రన్. సో బాగా ఉండని పిల్లల కోసం, అంటే బాగలేని పిల్లల కోసం ట్రీట్మెంట్ ఇస్తారని కాదు. సో ఒకవేళ మీరు స్కూల్కి వచ్చిన తర్వాత ఇఫ్ యూ ఫీల్ సిక్, స్కూల్కి వచ్చిన తర్వాత హెడేక్ రావడం, స్కూల్కి వచ్చిన తర్వాత స్టమక్ పెయిన్ లైక్ దిస్ ఇలా ఏదైనా వస్తే రెస్ట్ రూమ్లో రెస్ట్ తీసుకుంటారనమాట, మీ పేరెంట్స్ వచ్చి మిమ్మల్ని తీసుకెళ్లేంత వరకు. ఓకే, experiments are conducted in the science laboratory. So where experiments are conducted in the science laboratory. So every school have a science laboratory, means science lab ఉంటుంది కదా. సైన్స్ ల్యాబ్లో ఏముంటాయి? సైన్స్ ల్యాబొరేటరీలో ఎక్స్పెరిమెంట్స్ అనేవి చేస్తారనమాట, ప్రయోగాలు చేస్తూ ఉంటారనమాట సైన్స్ ల్యాబ్లో. సో 1st, 2nd, 3rd, 5th స్టాండర్డ్ వరకు మీకు ఎక్స్పెరిమెంట్స్ ఏమి ఉండవు, కానీ హైయర్ సెక్షన్కి వెళ్ళే కొద్ది 6th to 10th వరకు ఎక్స్పెరిమెంట్స్ అనేవి వస్తాయన్నమాట. ఓకే, ఇన్ ఎవ్రీ స్కూల్ హ్యావ్ ఏ సైన్స్ ల్యాబ్ అండ్ దెర్ ఈస్ గోయింగ్ ఎక్స్పెరిమెంట్స్. ప్రతి ఒక్క స్కూల్లో ఒక సైన్స్ ల్యాబ్ అనేది ఉంటుంది. అక్కడ ఏం చేస్తారు? ఎక్స్పెరిమెంట్స్, సైన్స్కి సంబంధించినటువంటి ఎక్స్పెరిమెంట్స్ అనేవి చేస్తారనమాట. ఓకే చిల్డ్రన్.